الله سلم عليه. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. نسأل الله الرحمن رحمة على الدوام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. بجاه رسول الله نسأله حسن الختام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. محمد نور الله يمحو كل الظلام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. أنت شافعنا وأنت بدر التمام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. هويت وصف الكمال أجمع ما لا يرام. مرحبا يا رمضان، مرحبا شهر الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallama wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbi wa thawabih. Qala al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin.
Wayam bagi dan sayugia lagi. Ini masih lagi hak kemarinnya, iaitu wa majaril fikri kathiratun tu. Nah, tepat berlega bagi fikiran tu banyak. Jadi disebutnya setengah-setengah daripada perkara-perkara yang sayugia kita tu guna ke fikiran kita untuk tafakkur, untuk berfikir. Dan jadikan tafakkur tu sebagai wirid kita dalam sehari semalam. Ada beberapa masa, beberapa saat atau saatin, saatan atau saatin. Ada satu saat atau beberapa saat, beberapa masa kita gunakan fikrah kita, fikiran kita tu untuk kita tafakkur, untuk kita berfikir. Nah, kemudian berapa banyak perkara kita kena mikir? Banyak. Besar kemarinnya ialah fikir tentang tu masnu'atillahil bahirah. Ajaibil masnu'atillahil bahirah. Keajaiban-keajaiban makhluk, kejadian yang dijadikan oleh Allah Ta'ala yang sangat luar biasa tu. Supaya menambah ke orang panggil makrifat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hari ni lagi sambung lagi. Wayam bagi dan sayugia anta tafakkara, bahawa engkau fikirkan fi hadhil hayatid dunia, pada ini kehidupan dunia ni. Nak fikir tengok. Tu kehidupan kita di dunia ni nak sementara. Bukan selama-lama dak. Ramai mana dah orang hak hidup segar-segar macam kita dulu, boleh cakap, boleh ke hulu ke hilir pergi mari makan nasi buat kita. Mati juga. Maka kita pun akan jadi serupa dia juga. Maka kita fikir tengok fi hadhil hayatid dunya. Tu fi hadhil hayatid dunya, pada ini kehidupan dunia. Wa kasrati isghaliha, dan banyak bersibuknya dunia ni. Banyaklah orang panggil kesibukan dunia ni. Nak buat itu, nak buat ini. Tak sudah. Kalau kita nak tebih tumbuh, sudah dulu isra kita tu, sibuk kita dengan dunia, baru kita nak hadap dengan Allah Ta'ala. Jawab dia tak beradak-adak dengan Allah Ta'ala. Pakar-pakar mati ngajuk itu. Tu hidup dunia ni memang banyak kesibukan. Maka sebab itulah katanya dalam satu hadis, tak silap cari baliklah. Al-khizlan kullu khizlan. Orang yang paling bodoh daripada segala orang yang paling bodoh ni, anta tafarraqa minasyawaghil wa alla tatawajjahu ilaih. Tu orang yang bersibuk, orang yang berpisah daripada masa sibuk dia tu, tapi dia tidak berhadap gunakan masa luang daripada masa sibuk dia tu untuk menuntut ilmu agama Allah. Itu. Tu nak nanti tunggu orang panggil liner dulu, baru nak mengadap, baru nak mengaji, baru nak zikir, baru nak baca Quran. Jawab dia tak baca dah mu, tak mengaji dah mu, tak berzikir dah mu, tak baca Quran dah mu. Maka sebab tu ada je masa tekah orang panggil luar, guna selalu rebut peluang. Irtanim, rebut peluang ke masa. Dalam hadis sebut kan, irtanim khamsan qabla khamsin. Ni rebut peluang ke masa 5 sebelum daripada 5. Nak nanti sungguh orang panggil tak ada isyra pada dunia, taklah. Itu fikir tengok, wa kasrati isyraliha wa wabaliha, dan buruknya dunia ni. Buruknya dunia. Nampak je comel orang ahli dunia hidup bangga dengan dunia. Orang hak bukan, orang hak tak ada, orang panggil apa, tak ada milik dunia pun rasa bangga dengan dunia. Tu memang bodoh biring. Ia naik basikal urut tapi tengok kereta sekarang tu titik Elio tak. Titik Elio tak. Rasa sedap dia lah. Tu teruk lagi pada orang hak boleh milik dunia. Hak moleknya dia milik dia milik dunia, tapi hati tu tak rasa kasih pada dunia. Tu buat hebat. Tu payahlah. Dia milik negara, ujian banyaklah. Tu maka buruknya dunia ni kena fikir tu. Wa sur'ati zawaliha, dan bersegera hilangnya dunia ni. Segera hilang dunia ni. Pitih mu ada 1000 sekalipun. Sekejap je. Beli tu beli ni habis. Habis dah. Tengok. Jadi kalau mu guna ke orang panggil dunia mu untuk perkara yang tidak bermanfaat, akhirat mu sia-sia. Maka sebab tu ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ni ialah tempat cucuk tanah untuk dituaikan negeri akhirat.
Tu duit kita walau sikit, tapi kalau kita sedekah, kita wakaf, kita infak, dak hilang hakikatnya. Hakikatnya dak hilang. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Wa ma anfaqtum min khairin, barang-barang siapa yang berinfak daripada hak baik. Hak baik yang kita infak tu hak buruk, duit seria hacul lebu, gulung kat cek potah kambing gitu. Lepas tu buh lah tabur masjid. Blender lah tu. Jemaah masjid kira-kira, JK masjid kira-kira Allah blender ni. Dah lah seria. Soyak lah tu. Pas gulung supaya atas kambing gitu. Tak jadi gitu. Infak hak baik lah. Seria pun tak apa, tapi hak molek. Janji lillahi ta'ala. Wa ma anfaqtum min khairin, apa-apa barang yang engkau wakaf, engkau infak, engkau sedekahkan daripada hak baik, fahuwa yukhlifu, maka Allah Ta'ala ganti. Tu Allah Ta'ala ganti. Allah Ta'ala lipat kali ganda ke pahala, pas ganti pula. Sebab tu dalam ayat Allah Ta'ala kata, Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Mathalul ladzi, perumpamaan orang-orang yang yunfiquna amwalahum fi sabilillah, yang menginfak, yang mewakaf, yang mensedekahkan harta-harta mereka ke jalan Allah, kamathali habbatin, seperti orang yang menanamkan sebiji benih. Tu ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh daripada satu biji benih tadi tu 7 tangkai. Daripada 7 tangkai itu tumbuh pula setiap satunya 100 benih yang lain pula. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Maha kuasa boleh melipat kali ganda ke lagi orang panggil pahala kebajikan kita tu. Maka sebab tu kalau kita jadikan dunia tu mazra'atul akhirah, maka tak akan hilang. Tapi kalau kita guna dunia tu untuk nafsu kita, untuk manfaat semata-mata nafsu kita, maka ketika tu cerak hilang dah. Wa sur'ati zawaliha, dan bersangatan segera hilangnya dunia. Wa fil akhirati, ni Allah berkata fi hadhil hayatid dunya deh. Ai wayang bagi dan sayugia juga. Anta tafakkara, bahawa engkau fikir tengok fil akhirati, ai fil hayatil akhirah, pada kehidupan akhirat tu. Walaupun mu tak dapat masuk lagi ke alam akhirat, tapi fikir tengok gapo Allah Taala janji ke dalam Quran lah hadisnya, syarak janji dalam Quran lah hadis. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Macam-macam lah. Macam-macam Allah Ta'ala berjanji dalam Quran al hadis. Apa kehidupan di hari akhirat esok? Wa na'imiha, dan segala nikmat-nikmatnya nya akhirat. Wa dawamiha, dan berkekalannya nya nikmat-nikmat akhirat ni. Banding dengan dunia tadi sibuk banyaknya. Banyak sibuknya, buruknya dunia, cepat hilangnya dunia. Akhirat ni nikmat-nikmatnya besar, lagi pula kekal nikmat dia tak hilang. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Itu sebagai dalil lah tu. Sebagai dalil kata kita kena tafakkur juga fi hayatid dunya wa fil akhirah. Tu supaya bakit orang panggil tu hubbul akhirah. Hilang dalam hati kita hubbud dunya. Karena hubbud dunya ni kata Nabi Isa, ra'su kulli khati'ati. Kecinta kepada dunia tu ialah kepala bapak bagi segala kejahatan-kejahatan yang lain. Itu. Kadzalika, seperti demikian itulah kata Allah Ta'ala, yubayyinullahu, menyata teranglah oleh Allah Ta'ala, lakum, bagi kamu hai manusia, al-ayati, segala ayat-ayatnya Allah Ta'ala, la'allakum, pasti kamu ni tatafakkaruna, berfikir-fikirlah kamu fid dunya wal akhirah, pada kehidupan dunia dan akhirat. Tengok. Jadi perintah Allah Ta'ala tu suruh kita gunakan akal kita untuk memikir tentang hidup dunia dan akhirat. Tu.
Aiman dia duk fikir hidup dunia sajalah. Nah, nak makan, nak berak gitu lah duk fikir dunia saja. Akhirat tak ada mikir mana. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, bal tu'sirunal hayatad dunya. Bahkan orang kafir ni bal tu'siruna, bahkan mengutama, melebih, mereka itu orang kafir ni, kamu ni orang kafir ni, al hayatid dunya ni, akan kehidupan dunia, wal akhiratu, padahal bermula akhirat itu khairan, lebih baik, wa abqa, dan kekal. Tu kata ulama mufassirnya, kalau Allah Ta'ala kata walal akhiratu khair, dan akhirat tu baik, lebih baik, cukup dah bagi orang yang ulul albab untuk gila pada akhirat. Tu tapi bukan semua orang ulul albab, ramai nyotok lembak bagi kita ni lah. Maka kerana tu ditambah lagi khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Dunia ni zawaliha sur'atun, hilangnya dunia ni sangat cepat. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, wa ma hadhil hayatud dunya, dan tidak adalah ini kehidupan dunia, illa lahwun, malaikan tu yang melarakan, senda gurau yang melarakan, walaibun, permainan, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, dan hanya sanya negeri akhirat itu pastilah ia negeri akhirat itu hayawan, kehidupan yang sebenar. Lau kanu ya'lamuna, jikalau adalah mereka itu nasia, ya'lamuna, mengetahui sungguh-sungguh mereka itu manusia. Tu wa hadzat tafakkuru, dan bermula ini tafakkur, kita mikir pada hidup dunia dan hidup akhirat ni begini ni, yusmiru laka, membuahkan bagi engkau az-zuhda, akan zuhud engkau tu fid dunia. Zuhud tu artinya hatimu tu tak rasa kecil sangat nak ke dunia, tak rasa tamak nak ke dunia. Tengok dunia tu tu biasa-biasa saja, bahkan kadang-kadang tak ada harga. Tu hebat itu ni, tak ada harga. Itu orang panggil zuhud. Bukan zuhud ni pakai piyah buruk, pakai seluar cahari, kapiah hitam cap putih sawah tu busuk bangang, malah nak basuh orang mata. Zuhud ni artinya hati tu tak ada kecil sangat dengan dunia ni, tak tamak pada dunia. Maka kalau orang zuhud pada dunia hati dia, maka dunia ni Allah Ta'ala datangkan di bawah tapak kaki dia saja. Tu wa hadzat tafakkuru, dan bermula ini fikirmu pada hayatid dunia wal akhirah lagu ini, yusmiru laka, membuah, menatijahkan, memberi faedah laka bagi engkau, az-zuhda fid dunya, akan zuhud pada dunia, warrughbata atau warraghbata fil akhirati, dan akan gemar pada negeri akhirat. Kalau mu tak ada fikir itu, mu tak ada gemar pada akhirat. Rasa akhirat wujud atau tak wujud lagi berat tu. Tu kafir, nak tak percaya negeri akhirat tak ada. Kerana salah satu daripada rukun iman tu cara hari kiamat. Betul tak? Jadi sebab tu percaya tu percaya hari kiamat. Nak jadi orang panggil rugbah, jadi berahi tu, ghirah kita pada hari akhirat tu. Bagaimana? Kena ada wirid untuk kita tafakkur tentang nikmat-nikmat dalam syurga Allah Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang tu ibadat taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mana hidup di dunia. Habis. Wayam bagi, dan sayugia lagi, anta tafakkara, bahawa engkau fikirkan fi nuzulil mauti. Tu pada turun sini mana kedatangannya mati tu. Tu wayam bagi, dan sayugialah anta tafakkara, bahawa engkau berfikir-fikirkan, palotok fikrah engkau tu fi nuzulil mauti, pada turunnya mati, mana pada kedatangannya mati. Mati ni mari terpa kita. Tu walau kita lari jauh sekalipun, walau kun tafi burujim musyayyadah, adalah Quran sebut ni. Yudrikumul mautu walau kunta fi burujin musyayyadah, atau kama qala Allah fil Quran. Pasti akan mendapat, akan dikau oleh mati sekalipun engkau menusuk dalam peti besi yang sangat kukuh sekalipun. Kamu kena fikir tengok. Wa husulil husrati, dan mendapatkan kesesalan. Sesal mana khusrah ni, mana sesal. Wa nadamati, sama agak penyesalan, sesal agak. Adalah tu usrah wa nadamah.
Atas muradih itu. Nah, mu fikir tentang kedatangan mati atas dirimu. Berambak buat ia. Fikir tentang kedatangan mati pada dirimu, dan fikir juga kalau orang panggil mati mu tu menyebabkan mu hasil penyesalan sesat. Sudahlah. Nah, bilanya hasil sesat tu ba'dal fauti, kemudian daripada luput. Luput apa? Luput peluang untuk kamu tu beramal ibadat taubat pada Allah Taala. Tu sebagaimana Allah Taala firman dalam Quran kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah rezeki mamluk yang kami beri milik sementara ketika mana kamu hidup, sebelum kamu ditiba dan didatangi oleh kematian. Kenapa? Kerana bila mu mari mati dekat dengan mu, maka Tuhan kata, Allah Taala hikayat perkataan orang yang menyesal. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Jika laula akhartani, mutakhirkan daripada aku ni ila ajalin qarib. Tu ajal yang dekat ni mutakhirkan lagi, orang panggil pelewatkan lagi saat kematian aku ni Tuhan. La asaddaqa, nescaya aku akan bersedekah dah. Aku akan infak, aku tak marah dah orang nak sedekah. Ni marah orang minta sedekah kan pelik tu. Tak sedekah homo, tak ada orang lain. Ya marah. Tuhan kata lagi bagus, yang marah boleh. Dia kata la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Tidak ada gunanya, tidak ada kebaikannya orang tu duk bercakap-cakap, bisik-bisik tiga orang melainkan kalau dia duk suruh orang dengan sedekah. Tiba-tiba kita marah orang suruh dengan sedekah. Nanti dekat nak mampu tu, barulah dia akan ayat ke Tuhan, la as-saddaqa, aku nak sedekah dari Tuhan, la akum minas salihin, aku nak jadi aku nak jadi hamba yang soleh, aku nak buat amal soleh dah. Dia kata walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sekali-kali tidak akan melewatkan saat ajal yang semakin hafif pada seorang manusia. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha amat mengetahui dengan begitu halusi, dengan teliti setiap apa yang kau kerjakan ketika mana kamu hidup di dunia. Tengok. Maka kamu fikir tengok saat kedatangan mati dan hasilnya penyesalan dan kesesalan ba'dal pauti, kemudian daripada luput peluang orang panggil munawa amal ibadat. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mauta, bahawasanya mati-mati itu, bermula mati itu, allazi tafirruna minhu, yang kalian, yang engkau tu lari minhu, daripadanya, daripada mati itu. Kan kita nak lari daripada mati, ngelok daripada mati tu habis geng, takut dah nak mati, memang dah. Tu tak boleh kita cita-cita nak mati. Wala yatamannaul maut, jangan kalian tu cita-cita nak mati, jangan. Tu dah. Jangan kamu cita-cita nak mati, jangan. Kalau gitu kita nak mengelak orang mati. Tuhan kata, qul, katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mauta, bahawasanya bermula mati itu, allazi tafirruna minhu, yang kau larikan daripadanya mati itu, fa innahu, maka sesungguhnya mati itu mulaqikum, akan berjumpa dengan kamu tu. Mati itu akan berjumpa dengan kamu sendiri. Tak usah lari kiri kanan, hatta fi burujin musyayyadah, sekalipun dalam peti besi yang begitu sekali kukuh, tetap mati itu mulaqikum, akan likok dengan kamu, akan berjumpa dengan kamu. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu tu akan kembali kepada Tuhan yang Maha mengetahui perkara yang gaib dengan perkara yang dapat disaksi dengan mata kepala. Fayunabbiukum, maka mengkhabarlah oleh Tuhan akan kamu, bima kuntum ta'malun, dengan apa barang yang adalah kalian tu kalian kerja kamu lah di dunia. Tu tengok. Tu ayat ni sepatut kita baca tu rasa seriang bulu roma, takut. Tu apa? Pasti dah kita akan jumpa ni, bila tak tahu. Tarikh mati seorang ni tidak diberitahu oleh Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya senantiasa kita tu
berjaga-jaga, bersiap siaga, nak menghadapi mati. Jangan duk rasa lambat. Benda hak makin mendatangi kita tu bukan semakin lambat, semakin dekat. Kullu atin qaribun. Tiap-tiap yang mendatangi itu semakin dekat, bukan semakin jauh dah. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul mautu, hatta sehingga idza apabila jaa telah datanglah ahadahum oleh salah seorang daripada mereka itu manusia, al mautu oleh mati itu mendatangi akan salah seorang daripada kamu. Qala, lalu berkatalah salah seorang daripada kamu hak didatangi oleh mati tadi, Rabbi, he Tuhan, irji'uni, kembalilah aku ke dunia balik, la'alli, supaya adalah aku ni a'malus salihah, aku beramalkan akan amal yang baik, fima, pada barang taraktu, yang telah meninggallah olehku. Itu. Kalau dia kata tidak sekali-kali, innaha, sesungguhnya cakapan orang dekat nak mati tu, kalimatun huwa qailuha, kelimah yang ia berkata lagu tu. Nah, kelimah yang ialah kelimah tu qailuha, orang yang berkata akan dia. Memang orang nak mati cakap gitu. Kalau dibui lagi tempoh, maksiat juga, dak tobat juga, malah hangit juga buat amal ibadat, kedekut bakhil juga harta hak tu hawi pinjam sekejap. Ada. Tu kata kala, tidak sekali-kali. Dah. Tengok. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala. Banyak ayat Quran ya bubuh ni deh. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, he orang-orang yang beriman, mereka itu orang-orang yang la tulhikum, jangan membinasakan akan kamu semua, amwalukum, oleh harta-harta kamu, wala auladukum, dan jangan tulhikum, membinasakan akan kamu tu auladukum, oleh anak-anak pinak kamu, an zikrillah, meninggallah kamu tu mengingati Allah. Tu ayat tu ila qaulihi, hingga firman-Nya Allah Taala tu, kena baca panjang tu. Tak ingat lah kita ada ngaji awal tak tulis habis tu. Saya tulis habis pula ayat Quran ni. Ada lagi tak apa baru ni saya tak tulis habis. Tu ila qaulihi ta'ala, hingga kepada firman Allah Ta'ala, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, walan, dan tidak sekali-kali, yuakhirallahu, mentakhir, memperlewatlah oleh Allah Ta'ala, nafsan, akan satu nyawa manusia, idza apabila jaa telah datanglah ajaluha, oleh ajalnya. Tu tengok. Dah. Sekali-kali tidak akan diperlewatkan oleh Allah Ta'ala. La tastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimu. Ada ayat yang lain tu saya kata. Tidak dipercepat walau satu saat, dan tidak diperlewatkan walau satu saat. Habis situ. Wa faidatu wa istinah, mubtada balik, wa faidatu hadzat tafakkuri, dan bermula faedah bagi ini fikir ni, ini tafakkur ni, khabar qasrul amal, ialah memendekkan angan-angan. Mu fikir pada mati ini menyebabkan pendek angan, sebagaimana kita penawar bagi hati pun sebut itu kan. Sebab tu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tu, dia ukir cicing dia tu. Sebab orang dulunya tak ada handphone lagi. Bukan tempat hak duduk tilik tu handphone, tak ada handphone lagi. Biasa hak duduk tilik tangan ni kat cicing. Okey di batu mata dia kata, kafa bil mauti wa'izah, memada dengan mati itu sebagai peringatan. Itu. Bila tengok kat, tak usah duk angan-angan panjang. Itu. Jadi mikir kepada mati dekat ni, qasrul amali, faedahnya ialah memendekkan angan-angan. Tu kalau tulul amal, tu berat tu. Kalau kita tak mikir ke mati, membuah menatijahkan tulul amal, apa? Panjang angan-angan. Nak buat tu, nak buat ni, beres lagi itu ini itu, rasa nyawa tu panjang tak omong. Macam dia janji dengan Tuhan nak mati bila. Tu. Maka kerana tu kita seorang ni mestilah senantiasa ingat pada mati, supaya faedah daripada kita fikir pada mati itu dekat, qasrul amal, ialah pendek angan-angan.
Wa islahul amali, dan memperbaikikan amal ibadat kita. Dah tahu dah kata mati nak dekat, maka amal ibadat kita hak berlubang-lubang, hak gelonggeh-gelonggeh, hak banyak qasir, hak banyak cuai itu kita baiki. Wa i'daduz zadi, dan mempersediakan bekal liyaumil ma'adi, bagi hari kebangkitan hari akhirat. Tu faedah kita fikir pada mati ni dekat, ialah menatijahkan pendek angan-angan, menatijahkan membaiki amal ibadah, dan menatijahkan mensiapkan bekalan untuk hari akhirat. Itu. Wa alaika ay ilzam alaika, dan wajib atas engkau antatafakkara, bahawa engkau fikirkan fil akhlaqi, pada akhlak, wal a'mali, dan pada segala amalan-amalan, allati, yang bermula segala akhlak dan amalan-amalan itu, wasafallahu biha, telah mensifaklah oleh Allah Ta'ala dengan dia, dengan akhlak-akhlak dan amalan-amalan itu, awliya'ahu, akan wali-walinya. Itu kena fikir juga. Tu sifat gapo Allah Ta'ala sifat kepada wali-wali. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ni sifat wali Allah Ta'ala sifat. Habis kita tengok, kita ada tak sifat la khawfun? Tak ada. Khauf benda hak kita nak hadap, nak huznun benda hak kita nak tinggal. Nak fikir tu. Wa a'da'ahu, wa a'da'ahu atas pada awliya'ahu, maknanya mungkin nak fikir juga pada akhlak-akhlak, amalan-amalan yang telah mensifaklah oleh Allah Ta'ala dengan dia, akhlak-akhlak, amalan-amalan itu akan musuh-musuhnya Allah. Lagu mana perangai-perangai orang jadi musuh Tuhan? Wailul apa dalam Quran sebut tu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apa kamu tidaklah hak ke orang yang menipu pada agama ni? Tu fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tu sifat-sifat orang yang mendustai agama, maknanya musuh Tuhan. Wa fima, dan pada barang ada yang telah menjanji baik, yang telah menjanji gitu je. Telah menjanji baik telah menjanji sebab lil fariqaini gitu je. Wa fima, dan fikir juga fima, atas pada kata fil akhlak tadi, ai ilzam alaika, wajib atas engkau antatafakkara, bahawa engkau fikirkan juga fima, pada barang ada yang telah menjanjilah oleh Allah Ta'ala, maknanya lil fariqaini, bagi dua fuak tadi. Gapo Allah Ta'ala janji? Ma bayar pada kata ma, minal khairi, daripada kebaikan, al ajili, yang disegerakan, wal ajili, yang ditangguhkan. Tu. Jadi orang yang wali tadi tu Allah Ta'ala janji gapo? Mu fikir kat situ. Mana? Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang berbuat baik itu lafi na'im, pasti dalam kenikmatan. Wa innal fujjar, dan sesungguhnya orang yang jahat, orang yang buat maksiat ni, la fi jahim, pasti di dalam neraka jahanam. Tu dah tu ni. Fikir tengok. Jadi bukan hanya fikir tentang sifat-sifat Allah Ta'ala jadikan sifat tu bagi wali dengan musuh dia. Mu kena fikir juga pada janji Tuhan kepada orang wali ni lagu mana. Duduk dalam syurga nikmat. Orang jahat, orang musuh dengan Tuhan, deraka dengan Tuhan, duduk dalam neraka jahanam. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa, apakah sama adalah orang mukmin seperti adalah dia orang fasik? Sama ke orang mukmin orang fasik tu sama? La yastawuna, pasti tidak menyamai kedua-duanya. Orang mukmin orang fasik tak akan sama sampai bila-bila. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa, dan ada pun mereka yang taat dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan tu membenarkan, orang panggil syurga tu husna, ni kata syurga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka selagi kami permudahkan akan dia bagi kemudahan jalan ke syurga. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, banyak wa qala Allah Ta'ala ni,
Innamal mu'minun, dan bahawa hanya sanya orang beriman tu allazi ialah orang-orang yang idza zukirallahu, apabila disebutkan akan Allah, wajilat qulubuhum, nescaya bergetarlah hati-hati mereka itu orang mukmin. Hingga mana membaca? Ila qaulihi ta'ala, hingga kepada firman Allah Ta'ala, lahum maghfiratun. Ayat Quran tu tak tepat tu, lahum maghfiratun. Tinggal tu ada beberapa kalimah tinggal. Lahum darajatun 'inda rabbihim, dapat bagi mereka itu orang mukmin tadi tu darajatun, beberapa pangkat darjat-darjat, 'inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka itu, maghfiratun, keampunan, wa rizqun karimu, dan rezeki yang mulia. Habis. Panjang lagi ni. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi oleh Allah Ta'ala, wa'adallahu alladhina amanu minkum, dan telah berjanji baiklah oleh Allah Ta'ala akan orang-orang yang beriman mereka itu, orang-orang yang minkum, daripada kamu, wa amilus solihati, dan beramal mereka itu, alladzina amanu, itu akan segala yang baik-baik, yang elok, yang molek-molek, yang amalan yang soleh-soleh. Berjanji apa? La yastakhlifannahum, pasti memberi kuasa lah Allah Ta'ala tadi tu, hum, akan mereka itu, alladzina amanu wa amilus solihat, fil ardi, pada bumi, kamastakhlafal ladzina, seperti mana barang yang memberi kuasa lah Allah Ta'ala akan orang-orang yang min qablihim, daripada sebelum mereka itu, alladzina amanu wa amilus solihat. Al-ayata, bacalah akan ayat ni hingga habis. Wa qala ta'ala, dan telah berfirman lagi Allah Ta'ala, fakullan akhadna bi dzambih faminhum man arsalna alaihi, tak kena tu, faminhum man arsalna alaihi hasiba. Tu fakullan, maka tiap-tiap daripada orang hak jahat, orang hak kafir tadi tu, akhazna, kami seksa, kami ambil, mana kami ambil seksakan, bizambihi, dengan sebab dosanya. Gitu dah. Fakullan, maka tiap-tiap hak jahat, hak kafir, hak tolak tadi tu, hak lawan Tuhan tu, akhazna, kami ambilkan, yakni kami seksakan, bizambihi, dengan sebab dosanya tiap-tiap mereka. Faminhum, setengah mereka itu, tiap-tiap mereka tu, man, mereka arsalna, yang kami turunkan, alaihi, di atasnya, man, hasiban, hujan-hujan batu, akan hujan-hujan batu. Tu macam kaum apa? Kaum Nabi Soleh dah. Kamu kaum Nabi Soleh, hujan batu. Tu. Wa minhum man akhazat husaihatu, dan setengah mereka itu, fafak tolak itu, fafak jahat itu, man akhazat husaihatu, mereka yang kami seksakan, akhazat, kami ambil, mana kami seksakan akan dia, akan setengah mereka itu, sayhatu, oleh suara yang kuat, pekikan suara yang kuat. Sayhah yang mana? Suara yang berteriak kuat. Macam sangka kala tu. Tu sayhah tu. Menepik sampai pecah lenga, tubik darah habis. Tu kalau tak silap apa? Nabi apa? Kaum Nabi apa? Nabi Hud lah. Kita tengok balik lah. Wa minhum, dan setengah mereka itu lagi orang yang kami seksakan mereka kerana jahat deraka mereka dengan kami, man khasafna bihil arda, mereka yang kami tenggelamkan dengan dia akan bumi. Macam puak Nabi Lut tu lah. Tu hari lipat bumi, dem dari sini tenggelam bumi, pok lipat bumi. Wa minhum, dan setengah mereka itu orang kafir lagi ni, man aghraqna, mereka yang kami tenggelam laut, tenggelam lemahkan mereka dalam laut. Mana aghraq ni, mana kami tenggelam lemahkan mereka dalam laut, seperti Firaun itulah. Wa aghraqna ala fir'aun, dan kami tenggelam lemah ala fir'aun, akan tentera Firaun itu. Wa ma kana Allahu liyazlimahum, dan tidak adalah oleh Allah Ta'ala sekali-kali menzalimi akan mereka itu, walakin kanu, akan tetapi adalah mereka itu orang kafir, anfusahum, akan diri mereka itu sendiri, yazlimuna, menzalimi mereka itu. Habis. Wa qala ta'ala al munafiquna wal munafiqat, wallahu a'lam. Di situlah
Tak agak rasa. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.